Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Berjuang marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman. Kembalikanlah keamanan di bumi impian. Berdoa kepada Ilahi agar Palestin akan merdeka, kekal sentosa selamanya. Para pejuang marilah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. ايدي بايدك نحمي الاقصى، ترامب بيخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. نادي بغداد الآبية يا بيروت ويا عمان، يا الرباط المغربية إنه قدسي ما تنهان. نادي تونس
الجزائر يا كويت النخوينا دي نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس الشهادي يا المنامة هات النخوة ويا رياض الشهامي دوحة وابو ظبي إخوة نحمي قدس الكرامي حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان صنعاء ومسقط عماني ويا دمشق بلاد الشام القدس تصرخ حزناني بين اخواني كيف انضام عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نقوم يا نواكشوط الغير يطلي نداك الأقصى حموني ويا جزر طامرنا اللي هاتي غضبة مروني حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان طرابلس الحرة الليبية مقديشو مع جيبوتي نادوا على القدس الفاتية يا قدسي لا تموتي القدس تنادي تركيا وتنادي عز اسطنبول وكوالالمبور الحمية يا جاكرتا هاتي خيول قوموا يا أمة نبينا بالأقصى وصلنا بيه فلسطين الحرة لينا للمسلم والعربي فيها الصهيوني رح يخسى لا يظلم الأمريكان إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان
mon enfance, à médisance, à l'innocence. Au beau jardin, à mon pays, qu'appellent les enfants. Chez vous demandez, tout pris de ronde, toute l'innocence de mon enfance, de mon enfance. Sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez, sauvez, sauvez l'enfance. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My dolls are waiting, my friends are praying, small hearts are begging. Give us a chance. 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 Please, please, give us a chance. Aduna tufuli, aduna tufuli, aduna tufuli, aduna, aduna, aduna La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. لما نستشهد بنروح الجنة. لما نستشهد بنروح الجنة. لا لا تقولوا علينا صغار، من هالعيشة صرنا كبار. من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ لو يعطونا الدنيا وما لا لا، ما تنسينا لا لا. لعبي ودمي كرمالها، من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ لو يعطونا الدنيا وما لا لا، ما تنسينا لا لا. لعبي ودمي كرمالها، من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ أطفال وأديت وفرد وصمت، أطفال وأديت وفرد وصمت. لا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. علمتونا شو معنى الرجولة، علمتونا شو معنى الرجولة. لو يعطونا الدنيا وما لا لا، ما تنسينا لا لا. بلادي ودمي كرمالها، من غير فلسطين يعني طفولة. من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ اللهم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أغث أطفال فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجب دعاءنا آمين لو يعطونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا لا 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 دي ودمي كرمالة من غير فلسطين شو يعني طفولة من غير فلسطين شو يعني طفولة لا 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 لما نستشهد بنروح الجنة لما نستشهد بنروح الجنة لا لا تقولوا علينا صغار Ini langkahku terus melaju. Ini langkahku bangkitkan jihad. Ini langkahku yang kan ku ayun walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihad. Ini langkahku yang kan ku ayun walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Arah rintangan datang menghadang, tapi surga di bawah kilatan perang. Hancurkan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini langkahku yang kan ku ayun walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihad. Ini langkahku yang kan ku ayun walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Ini langkahku terus melaju. Ini langkahku bangkitkan jihad. Bangkitkan jihad. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Ini langkahku yang kan ku ayun walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Ini langkahku terus melaju. Ini langkahku bangkitkan jihad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sekarang berada di Pejabat Muslim Care Malaysia, Palestine. Right now we are preparing these food parcels to help our needy brothers and sisters
who have been subjected to massive airstrikes by the Zionist entity. We are trying here to provide the donations of our Malaysian brothers and sisters to the needy people in Palestine. These young people are exerting too much effort in order to help our brothers and sisters who are in a very bad need for your support. Alhamdulillah Rabbil Alameen, by the blessing of Allah Azza wa Jal and by your blessed donations, we managed to ease the difficulties of many Palestinians who have suffered a lot during the last aggression against the Gaza Strip. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kita sekarang berada di Pejabat Muslim Care Malaysia, Palestine. Right now, we are preparing these food parcels to be distributed to our brothers and sisters inside the Gaza Strip that was subjected to an unjust aggression against everybody inside the Gaza Strip. Alhamdulillah Rabbil Alameen, by the blessings of Allah Azza wa Jal and by your blessed donations, the Palestinians are steadfast and are still full of determination to go on and to go forward to the liberation of Bayt al-Maqdis. We call upon every one of you to donate for Malaysia Aid for Palestine, Malaysia Bantuan Untuk Palestine, so that we could be able to alleviate and to reduce the suffering of the Palestinians and to ease their very difficult situation. Kita sekarang berada di Pejabat Muslim Care Malaysia, Palestine. Right now, we are preparing these food parcels on behalf of Malaysia Aid for Palestine, Malaysia Bantuan Untuk Palestine. Today, we are giving your donations to the Palestinian people. You donate your money, the Palestinians donate their souls, their spirits, their blood, their safety, their security, their sons and daughters,
and their property. We are ready to sacrifice all for the sake of Allah Azza wa Jal and on behalf of the Muslim Ummah. It is your time, it is the most proper time to show Allah Azza wa Jal what He loves and likes. Try to donate generously. Act today, don't delay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dan terima kasih kepada seluruh rakan FB kita yang terus setia bersama kita pada hari ini, yang bersiaran langsung bersama kami di page AJS Malaysia Al-Abrar Generation Society, dan juga rakan kerjasama program kita pada kali ini iaitu dari Entertainment of Muslim Art Club EAC, iaitu sebuah persatuan mahasiswa dari Universiti Teknologi Mara Pahang yang merupakan rakan kerjasama program pada kali ini, iaitu Kasih Palestin Talk Perjuangan Baru Bermula. Ini merupakan bicara wara yang kedua kami adakan khusus untuk membincangkan dan memberi penerangan mengenai isu Palestin yang begitu dekat dengan kita di Malaysia. Sekiranya pada 23 Mei 2021 yang lalu, kita bersama Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof, iaitu seorang profesor di Akademik Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan UTM Johor. InsyaAllah malam ini kita bawakan anak anda kepada Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof secara langsung dari bumi Gaza, Palestin, iaitu Tuan Nadir Al-Nuri Kamaruzzaman, iaitu Ketua Eksekutif Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan merupakan duta muhibah untuk kempen Aid for Palestine yang telah bersama kita di dalam talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi InsyaAllah kita akan berkomunikasi bersama beliau sebentar nanti. Sebelum itu mahu memohon rakan-rakan Facebook kita untuk share link kita kepada page-page, grup-grup dan sebagainya. Kerana perkongsian kita pada hari ini amat menarik, kerana kita akan dapat terus maklumat langsung dari saudara Nadir yang kini menetap di Gaza, Palestin, khususnya mengenai konflik yang tercetus antara Palestin dan Israel. InsyaAllah siaran kita pada kali ini bukan saja di page AJS Malaysia, tetapi juga di page Entertainment of Muslim Art Club EAC. Jom teruskan share dan sebarkan maklumat program ini pada semua. Mudah-mudahan lebih ramai memperolehi maklumat dan manfaat. Untuk format kita pada bicara wara kita pada kali ini, kita akan peruntukkan kurang 30 hingga 40 minit kepada saudara Nadir untuk menyampaikan syarahannya, dan kemudiannya 5 minit slot untuk penganjur untuk sampaikan pesanan mereka, dan kemudiannya slot Q&A lebih kurang 30 minit. Dan untuk slot Q&A pada kali ini kita bawa kelainan sedikit, yang mana soalan-soalan itu telah dikumpulkan berbentuk video daripada sahabat penganjur kita iaitu EAC,
yang mana soalan-soalan itu daripada mahasiswa Universiti Teknologi Mara Pahang. Dan sekiranya sempat, kita akan ada masa lagi, kita mungkin boleh jawab soalan-soalan yang diutarakan oleh para penonton di ruangan komen. Di ruangan komen page lah, untuk kita utarakan kepada saudara Nadir. Dan tanpa membuang masa lagi, dengan ini kita menjemput Tuan Nadir Anuri bin Kamrul Zaman untuk menyampaikan syarahan beliau. Tafadhal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Yang dengar tolong komen dulu. Suara jelas ataupun tidak. Kan cakap sorang-sorang dari kejauhan tak dengar pula. Suara saya sangkut ke ataupun dah okey dah? Kalau okey, yang dengar tolong komen bahawa suara kita okey. Yang belum share, jangan bagi nama kita terbit di bahagian komen tanpa ada perkataan share di atas tu, malu nanti. Jadi yang belum share boleh sharekan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan rahmati sekalian, tamu sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan moderator kita, Ustaz Firdaus, yang mengepadai program kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada kalian yang sedia menanti sehingga waktu ini untuk kita bersama-sama berkongsi berkenaan dengan isu Palestin. Dan saya mohon maaf atas kelewatan baru keluar daripada satu program lain bersama-sama dengan rakan-rakan daripada Politeknik Melaka. Dan hari ini kita terbang, ketika ini kita terbang pula ke bumi Pahang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa isu Palestin ini adalah isu yang tidak baru. Isu yang telah lama berlaku dan isu yang diberikan perhatian oleh media. Selalu kita dengar tentangnya, selalu kita dengar perkembangan tentangnya, selalu kita baca tentangnya di media sosial. Dan Alhamdulillah, hari ini kita ada peluang untuk kita bersama-sama bercerita semula berkenaan dengan apa yang sedang berlaku. Dan dengan sebab kita dah bagi peluang pada hari ini dalam skop yang sangat luas untuk kita membicarakan tentang apa yang sedang berlaku ini, maka mungkin kita boleh cerita sedikit sejarah bermula dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, dan kemudian kita bergerak sedikit demi sedikit melalui perjalanan masa sampailah kepada apa yang sedang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa idea Zionism ini adalah idea yang wujud sejak daripada penghujung tahun 1860-an sebenarnya. Sejak daripada tahun 1860-an, bila mana idea itu ditimbulkan oleh pemikir-pemikir Yahudi. Dan mereka meletakkan Zionism itu sebagai pemahaman pewujudan sebuah negara bangsa Yahudi yang khas untuk orang-orang Yahudi. Dan ketika itu belum lagi diwartakan ataupun diletakkan sasaran mana-mana negara yang hendak dijadikan ataupun ditukarkan sebagai sebuah negara bangsa untuk orang-orang Yahudi. Dan idea itu diambil oleh seorang wartawan yang bernama Theodor Herzl pada tahun 1897, bila mana idea itu diletakkan di atas bumi nyata dan dilaksanakan secara bersama, dibincangkan hala tujunya dalam sebuah kongres yang bernama The First Zionist Congress ataupun The First Basel Congress yang diadakan di Basel, Switzerland ketika itu, Swiss ketika itu. Dan mereka membincangkan beberapa asas apa yang perlu mereka lakukan untuk membolehkan negara, mana-mana negara kelak, dijadikan sebagai negara yang khusus untuk orang-orang Yahudi. Dan ketika itu sebenarnya mereka membincangkan beberapa buah negara yang nak dijadikan sebagai negara Yahudi. Antaranya ialah negara Uganda yang terletak di Afrika. Dan mereka meneliti option tersebut, tetapi akhirnya mereka dapati bahawa Uganda penuh dengan binatang buas, susah untuk dibangunkan, penuh dengan hutan-hutan. Maka mereka menolak untuk menjadikan Uganda sebagai negara Israel. Mereka ditawarkan juga negara lain seperti negara Argentina. Tetapi mereka juga menolak Argentina dan akhirnya mereka memilih bumi Palestin. Dan sebab mereka memilih bumi Palestin, ada beberapa sebab. Antara sebabnya ialah masa tu negara Palestin ini sesuai
dengan kehendak mereka untuk membangunkan sebuah negara haram Israel sesuai dengan keadaan politik, sesuai dengan keadaan agamanya. Dan sebenarnya orang-orang Yahudi ini yang mula-mula membawa idea Zionism, termasuklah Theodor Herzl, bukanlah seorang yang beragama. Dia adalah seorang yang sekular. Tetapi orang Yahudi ini antara orang yang paling kuat menunggang agama untuk sampai kepada destinasi mereka. Dan Theodor Herzl ini, kalau kita baca sejarahnya, bukanlah orang yang mengamalkan pun agama Yahudi. Anak-anaknya dihantar ke sekolah Kristian, tetapi dia bawa idea Yahudi itu dengan pendekatan agama supaya matlamatnya boleh tercapai. Dan antara pendekatan yang mereka gunakan ialah mereka sebutkan bahawa bumi Palestin ini adalah the chosen people for the chosen land. Iaitu mereka ini orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan untuk menduduki kawasan yang terpilih, iaitu kawasan Palestin itu sendiri. Dan mereka menggunakan alasan sejarah bahawa bumi ini adalah bumi yang telah diduduki mereka sejak sekian lama, telah dibangunkan pada zaman King Solomon, dua buah negara di kawasan tersebut, iaitu negara-negara Judea dan Samara. Jadi mereka gunakan alasan agama tersebut untuk sebutkan kepada orang-orang Yahudi, jom datang, jom berkumpul, jom duduk di bumi ini yang telah dijanjikan untuk kita. Sedangkan di dalam kitab Taurat, kalau diteliti, disebutkan bahawa proses penghijrahan daripada luar kawasan Israel masuk ke dalam kawasan Israel yang disebut yang disebut sebagai Aliyah. Aliyah ini perpindahan daripada tempat yang rendah pergi ke tempat yang tinggi, pada tempat yang kurang mulia kepada tempat yang lebih mulia, kepada tempat yang kurang bagus kepada yang lebih bagus, iaitu bumi Israel. Sepatutnya hanya berlaku selepas turunnya Al-Masih. Sebab itulah kita tengok pada hari ini kelompok-kelompok beragama daripada negara Israel ataupun yang berbangsa Yahudi, yang kita sebut dan kenal sebagai bangsa Haredim, pada hari ini mereka tidak menyokong penubuhan sebuah negara bangsa Yahudi. Bukan sebab mereka sokong Palestin, bukan sebab mereka sukakan keadilan, tetapi mereka menyokong penubuhan negara haram Israel itu hanya selepas turunnya Al-Masih. Jadi hari ini mereka tahu bahawa idea itu adalah idea yang dibina atas dasar secularism, bukannya atas dasar keagamaan. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam demonstrasi orang-orang Palestin contohnya, ada lelaki-lelaki yang dipakai topi-topi warna hitam tu, baju dia semua warna hitam, sideburn-nya panjang, janggutnya panjang, semua itu adalah orang-orang kumpulan Haredim, iaitu Yahudi Ortodoks yang tidak menyokong orang-orang Israel pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu yang pertama, kita perlu faham bahawa mereka memilih bumi Palestin atas alasan agama, dan mereka menyokong juga bumi Palestin itu yang dijadikan sebagai tanah haram Israel atas alasan politik. Dan mereka mendekati idea tersebut dengan memberitahu kepada British bahawa orang-orang Islam yang berada di rantau ini sekiranya tidak dipisahkan oleh sebuah entiti yang bukan beragama Islam, maka mereka ini akan dapat mengumpulkan kekuatan semula. Dan kalau kita tengok peta kawasan ini, kita akan dapati bahawa kawasan ini adalah kawasan Islam, dan kawasan ini terpisah kepada dua bahagian, iaitu di sebelah kanan Palestin kita akan nampak bahawa orang-orang Islam adalah orang-orang Islam Arab, iaitu orang-orang Islam yang ada di Syria, yang ada di Lebanon, yang ada di Iraq, yang ada di Jordan. Dan di sebelah kiri Palestin ialah orang-orang Islam yang ada di benua Afrika, iaitu yang ada di Mesir, yang ada di Sudan, yang ada di Algeria, yang ada di Maghrib dan sebagainya. Maka orang-orang Yahudi ketika itu disebutkan kepada British, kalaulah tidak ada kuasa di tengah-tengah yang memisahkan di antara keduanya, maka kita akan kalah satu hari nanti oleh orang-orang Islam yang akan bersatu semula. Maka mereka letakkanlah Israel di tengah-tengah itu, memisahkan di antara kedua-dua kuasa Islam Arab dan kuasa Islam Afrika, dan itu menjadi satu sebab yang kuat kenapa British menyokong supaya Palestin itu yang dijadikan sebagai negara haram Israel. Maka kalau kita ni, kalau kita tengok dari segi sejarahnya, adakah betul orang-orang Yahudi ini mereka memiliki bumi Palestin? Kalau kita tengok dan kita baca sejarah, maka kita akan dapati mereka sebenarnya duduk di dalam bumi Palestin ini. Akhir sekali mereka duduk bila 2000 tahun yang lepas. Mereka duduk 2000 tahun yang lepas. Selepas daripada itu mereka dijajah oleh Rom, lalu mereka keluar daripada bumi Palestin
Selepas Rom itu kita baca sejarah bagaimana diambil alih oleh kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan-kerajaan Islam yang banyak, contohnya Mamalik dan sebagainya, sampailah kepada kerajaan Turki Osmaniyah, dan akhirnya diambil semula oleh British, kemudian diambil semula oleh Zionis Israel. Jadi ibaratnya dari segi sejarah kita nak sebut adakah mereka ini punya hak ke atas Palestin ataupun tidak, seolah-olah ada seorang yang datang kepada rumah kita, disebutkan kepada kita bahawa rumah ni rumah aku, rumah ni rumah aku yang duduk dulu sebelum engkau datang. Jadi kita tanya balik kepada dia, bila pula engkau duduk kat rumah ni? Maka mereka akan jawab, aku duduk dekat rumah ni 2000 tahun yang lepas. Jadi bayangkanlah logik ataupun tidak logik pernyataan tersebut. Dan itu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dan pada masa yang sama, adakah mereka ini ada ketuhanan ke atas bumi ini, ya, dengan sebab mereka ini disebutkan adalah the chosen people for the chosen land. Mereka ini sebenarnya the chosen people for the chosen land hanya bila mana mereka berpegang kepada agama Islam, kepada akidah yang betul. Tetapi bila mana mereka meninggalkan akidah, maka mereka ini tidak lagi berhak untuk katakan bahawa dari aspek agama mereka juga ada ketuhanan ke atas bumi Palestin. Dan ini jelas dalam ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ini adalah sebaik-baik umat, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh kepada kebaikan dan meninggalkan al-munkar, kemungkaran. Kalau itu syarat yang tidak diikuti, maka engkau tidak lagi menjadi khairu ummah. Lebih-lebih lagi bila mana engkau syirik kepada Allah, engkau pilih agama yang lain, kau meninggalkan agama Islam yang dibawa ajarannya, agama akidah kita ini, agama Hanif yang dibawa oleh Musa alaihi salam, maka engkau tidak layak untuk menggelarkan diri engkau sebagai the chosen people. Lebih lagi engkau tidak layak untuk mengatakan bahawa bumi ini adalah bumi yang khas untuk engkau. Maksudnya dari segi sejarah, bumi ini bukan milik mereka. Dari segi agama pun bukan milik mereka. Dari segi kemanusiaan lebih-lebih lagi bukan milik mereka. Bila mana mereka datang ke bumi ini dengan bentuk penjajahan, dengan kekuatan tentera, dengan kekerasan, menghalau penduduk-penduduk yang asal keluar daripada bumi ini. Dan kita perlu faham bahawa Theodor Herzl, bila mana dia membawa idea Zionism dan akhirnya ideanya dipungut dan diambil untuk menjadikan Palestin ini sebagai tanah baru orang-orang Israel, mereka berkuasa ataupun mereka cuba untuk berkuasa dari dua aspek. Yang pertama sekali, mereka cuba berkuasa dari aspek geografi, dan geografi ini maksudnya mereka cuba untuk menguasai sebahagian besar daripada tanah-tanah yang ada di bumi Palestin ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka membeli tanah-tanah, dengan cara mereka membangunkan sekolah-sekolah pertanian dan mengajar penduduk-penduduk yang datang daripada luar untuk bercucuk tanam. Dan bila mana mereka bercucuk tanam, mereka sebut tanah ini kita telah bangunkan, kita telah cultivate, maka bumi ini merupakan milik kita. Pada masa yang sama, sebagaimana yang kita dengar dan lihat, mereka ini menghalau dan mengusir keluar para penduduk dan mengambil alih rumah-rumah mereka melalui undang-undang yang mereka namakan sebagai the law of absence. Law of absence ini, apa yang mereka sebutkan, rumah ini rumah yang tak ada orang, maka ia boleh diambil alih oleh kerajaan dan menjadi milik kerajaan. Kerajaan yang akan tentukan apa yang nak dibuat dengan rumah-rumah ini, dengan tanah-tanah ini. Dan antara rumah yang mereka ambil juga sebenarnya adalah rumah penduduk-penduduk yang bukannya diusir keluar dalam perang, tetapi penduduk ni dia keluar untuk berjumpa dengan ahli keluarga mereka yang berada di negara-negara yang lain. Seolah-olah kita pergi melancong, kita duduk di Bandar Baru Bangi macam saya, kita melancong ke Langkawi, tiba-tiba ada undang-undang yang namanya law of absence. Bila mana kerajaan datang, dia tengok rumah ni kosong, dengan apa tujuan sekalipun mereka boleh ambil alih rumah saya sebab saya pergi melancong, saya keluar daripada kawasan rumah saya. Maka itu yang dibuat penguasaan dari segi geografi dan juga penguasaan dari segi demografi. Penguasaan dari segi demografi ni apa maksudnya? Mereka cuba untuk berkuasa di tanah Palestin ini dengan menjadikan orang-orang Yahudi adalah orang-orang majoriti yang duduk menggantikan tempat orang-orang Islam. Dan cara yang mereka buat ini sebagaimana yang kita lihat, caranya ialah dengan mereka menggalakkan perpindahan penduduk-penduduk yang ada daripada negara-negara luar, orang-orang Yahudi masuk ke dalam tanah Palestin. Dan orang-orang Palestin, orang-orang Yahudi ini, kita perlu tahu bila mana mereka datang sahaja ke bumi Israel, secara automatik mereka akan diberikan hak
sebagai warga negara untuk warga negara Yahudi di bumi Israel. Dan di bumi Israel ni dia ada 3 bentuk kerakyatan ataupun kewarganegaraan. Yang pertama sekali ialah IC khas yang dikeluarkan untuk orang-orang Yahudi sahaja, dan orang-orang Yahudi ini adalah orang yang paling tinggi stratanya di dalam masyarakat. Yang kedua ialah yang diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Israel, sama ada orang-orang orang-orang Israel Yahudi ataupun orang-orang Israel yang bukan Yahudi. Dan yang ketiga ialah penduduk-penduduk Kota Al-Quds. Jadi 3 peringkat ini yang memisahkan kedudukan strata masyarakat di dalam bumi Israel. Maka datanglah penduduk-penduduk Yahudi ini daripada seluruh dunia, yang datang daripada Eropah, dipanggil sebagai orang-orang Yahudi Ashkenazi, yang datang daripada Rusia dipanggil sebagai Yahudi Rusia, yang datang daripada negara-negara Arab dipanggil sebagai Mizrahi, yang datang daripada negara-negara yang asalnya datang daripada Spain kemudian pergi kepada negara-negara Arab yang datang ke Israel dipanggil sebagai Arab-Arab Sephardim. Mereka ini datang daripada seluruh dunia dan mereka ini duduk di bumi Israel, tujuannya untuk mereka menguasai demografi dan melayakkan penduduk-penduduk Yahudi ini mendapat suara majoriti. Suara majoriti dalam pilihan raya, suara majoriti dalam memberikan hak, suara majoriti dalam berkuasa, suaka politik dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita tengok sebenarnya jumlah penduduk-penduduk yang ada di bumi Israel itu majoritinya ialah daripada kalangan orang-orang Yahudi dengan apa yang dibuat itu, dengan perpindahan yang dibuat itu. Dan sebelum daripada peristiwa Nakbah, mereka ini tak sampai pun 10% orang-orang Yahudi. Selepas daripada peristiwa Nakbah, mereka ini sudah menjadi 80%. Khususnya bila mana mereka mengusir keluar lebih daripada 800,000 orang-orang Palestin daripada tanah-tanah asal mereka. Jadi itu sikit sejarah mungkin kita sebut supaya kita faham asal usul apa yang berlaku. Dari segi agama bukan milik mereka, dari segi sejarah bukan milik mereka, dan dari segi kemanusiaan juga bukan milik mereka. Sejak daripada itulah berlakunya pertempuran di antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Islam, khususnya orang-orang Arab yang berada di sekeliling kawasan tersebut untuk menguasai semula bumi Palestin. Kita tengok peperangan-peperangan yang banyak berlaku pada peperangan 1948, peperangan yang pertama, kita sebutkan tadi berlaku pengusiran penduduk-penduduk, dan sebenarnya penduduk-penduduk ini bila mana mereka keluar meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka jangkakan 2 atau 3 hari selepasnya mereka akan dapat balik semula. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kisah-kisah Palestin yang ada di sosial media, peristiwa Nakbah dan sebagainya, kita selalu tengok bayangan ataupun gambar-gambar mereka ini pegang kunci-kunci yang sudah berkarat, dan kunci-kunci ini sebenarnya adalah kunci-kunci rumah mereka, yang mana mereka ketika mana diusir keluar daripada perkampungan mereka, mereka kunci rumah mereka, mereka ambil kunci itu bawa bersama-sama dan mereka tinggalkan sedikit makanan untuk ayam ternakan mereka, untuk lembu-lembu mereka, dan mereka katakan tak apa, ni lagi 2-3 hari tentera Arab akan masuk dan akan bebaskan semula bumi ini. Kita akan boleh balik semula ke rumah mereka. Itu riwayat yang diceritakan oleh nenek kepada isteri saya. Dia ceritakan benda yang sama. Dia kata tak apa, lagi 2-3 hari ni boleh balik lah nanti. Mereka ini akan keluar meninggalkan kawasan rumah kita. Tentera Arab akan datang bantu kita dan sebagainya. Dan selepas pada hari ini, sebagaimana yang kita tengok 73 hari yang lepas, 73 tahun yang lepas benda itu berlaku, sampai sekarang belum lagi berlaku tentera bantuan yang datang untuk mengusir orang-orang Israel keluar daripada rumah asal mereka. Malah peristiwa Nakbah sedang berlaku sebagaimana yang kita lihat di zaman kita, Nakbah-Nakbah kecil, pengusiran-pengusiran kecil yang berlaku di Sheikhul Jarrah pada hari ini, yang berlaku di Silwan dan kawasan-kawasan yang lain sekitar Kota Al-Quds dan juga tanah-tanah orang-orang Palestin yang lain. Kita nak fast forward sikit, kita tak nak pergi terlalu panjang dalam sejarah. Dan kalau kita tengok sejarah itu terlalu panjang untuk kita sebutkan, kita fast forward sampailah kepada tahun 2021 ini, dan mungkin kita pergi setahun 2 ke belakang untuk kita tengok apa yang dibuat oleh lelaki berambut oren dalam tempoh pemerintahannya selama 4 tahun di bumi Palestin ini, ataupun di Amerika Syarikat, yang menyebabkan perubahan yang sangat besar ke atas bumi Palestin. Donald Trump. Donald Trump ini bila mana dia datang, konon-kononnya dia nak menjadi hero, dia nak menjadi kawan yang paling baik kepada Israel dan dia nak bawa perubahan di rantau ini. Duka citanya walaupun apa yang dia buat tidak disokong
oleh kadang-kadang oleh orang Amerika itu sendiri, pimpinan-pimpinan Amerika itu sendiri ataupun negara-negara yang lain, tetapi dia berjaya melaksanakan apa yang dia nak buat. Yang pertama sekali apa yang dia berjaya buat ialah dia memindahkan lokasi embassy US daripada Tel Aviv, dipindahkan ke kota Al-Quds. Dan bila mana dia pindahkan ke kota Al-Quds, maka kota Al-Quds itu menjadi ibu negara kepada Israel. Walaupun tidak diiktiraf oleh negara-negara yang lain, tidak diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa, tetapi tindakannya itu secara rasmi menjadikan Tel Aviv bukan lagi ibu negara Israel, tetapi kota Al-Quds adalah ibu negara kepada negara haram Israel. Yang kedua, apa yang dibuat oleh Trump ialah dia menggalakkan usaha pengilhakan. Pengilhakan ini ialah pembukaan penempatan haram baru di tanah Palestin yang menyebabkan pada hari ini sebenarnya mustahil untuk kita sebut, untuk kita buat two state solution. Two state solution ini mustahil untuk kita laksanakan dalam keadaan ini, dalam waktu ini, dalam usia kita ketika ini, sebabnya negara Palestin itu sudah terlalu penuh dengan kawasan-kawasan penempatan haram yang dibuat oleh Zionis Israel dan yang disokong oleh Trump di era pemerintahannya yang singkat di US. Dan kalau kita tengok sebenarnya apa yang dibuat oleh Donald Trump, dia sebenarnya dalam deal of the century yang diwawakan olehnya dan diusulkan oleh menantunya Jared Kushner bersama-sama dengan ambassador Yahudi di US, David Friedman, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Apa yang dia nak cuba buat ialah sebuah negara Palestin yang terpisah. Kalau kita tengok peta Palestin tu, di sebelah kiri ada Gaza, di sebelah kanan ada tebing barat, di tengah-tengah adalah tanah jajahan 1948 yang dikuasai oleh Israel. Jadi Donald Trump ni apa yang dia sebut nak buat, dia kata dekat kita buat Gaza ni Palestin untuk Palestin, tebing barat untuk Palestin, di tengah-tengah itu adalah negara haram Israel, dan kedua-duanya kita akan sambungkan dengan terowong bawah tanah. Jadi macam sebuah negara yang kecil. Contohnya lah, kalau kita tengok Malaysia kita, nak bagi senang faham, Terengganu adalah untuk Palestin, Selangor adalah untuk Palestin, di tengah-tengah semua adalah milik Yahudi, dan di antara Selangor dan Terengganu tu, macam mana mereka nak berhubung, kita sambungkan dengan terowong bawah tanah. Jadi idea itu adalah satu idea yang sangat tidak logik dan tidak boleh pun dilaksanakan sebenarnya. Two state solution adalah penipuan oleh Israel. Mereka tak ada niat pun untuk laksanakannya, tetapi orang-orang Palestin ketika ini terpaksa berdiri dengan idea itu sebagai suatu bentuk peperangan jangka masa panjang, walaupun mereka tahu bahawa ia mustahil untuk dilakukan. Itu yang kedua dilakukan, pengilhakan. Dan yang ketiga ialah apa yang dilakukan oleh Trump ialah usaha normalisasi yang dibuat bersama-sama dengan negara-negara Arab, yang menyebabkan pada hari ini kita tengok begitu banyak negara-negara Arab berani untuk menonjolkan wajah mereka yang sebenar, menanggalkan topeng-topeng munafik mereka dan menunjukkan bahawa mereka selama ini memang tidur sebantal bersama-sama dengan Israel. Cumanya sekarang ini sudah tidak berselindung lagi. Mereka tunjukkan dengan penuh nyata bahawa mereka berada bersama-sama dengan Israel. Negara-negara seperti UAE, Bahrain, Oman, Morocco, Sudan dan juga Saudi Arabia sebenarnya adalah negara-negara yang sangat rapat dengan Israel pada hari ini. Jadi ketiga-tiga ini adalah usaha yang dibuat oleh Trump. Bila mana dia jatuh naik Joe Biden mengekalkan benda yang sama, walaupun disebut dia tidak menyokong pengilhakan, tetapi pengilhakan masih lagi berlaku. Ketika ini jumlah penduduk penempatan haram yang ada di dalam Palestin adalah 500,000 orang, lebih daripada 500,000 orang. Dan Tel Aviv masih lagi kota Al-Quds masih lagi menjadi ibu negara kepada tanah haram Israel, dan usaha normalisasi masih lagi berjalan sehingga kini. Jadi itu adalah orang kata usaha-usaha besar yang dibuat oleh Donald Trump yang tidak dapat dikembalikan lagi, tidak dapat berpatah lagi kepada isu inilah, kepada keadaan yang sebelum daripada zaman Donald Trump. Dan alhamdulillah, sebenarnya kalau ikutkan waktu selepas daripada Trump itu, Palestin berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kita tengok Palestin macam tak ada harapan nak dibebaskan, tak ada harapan nak dapatkan sokongan daripada negara-negara luar. Tetapi Allah takdirkan dalam masa 11 hari peperangan yang berlaku, Allah buka satu demi satu keburukan yang ada pada Israel, yang menyebabkan dunia akhirnya melihat, oh rupanya betul lah Israel ni dia menyerang kanak-kanak dan dia menyerang wanita. Sebab 50% daripada mereka yang syahid, 45% adalah wanita dan juga kanak-kanak daripada sekitar 254 orang yang syahid.
Bila kita tengok juga bagaimana Israel bila mana mereka mengebom rumah-rumah dan mengebom bangunan-bangunan yang diduduki oleh penduduk, mereka tidak memberikan amaran. Mereka tengok bagaimana Israel berdepan dengan tentera mujahidin yang hanya ada roket-roket buatan tempatan. Mereka gunakan segala bentuk kemudahan dan segala perkembangan teknologi yang ada yang tidak digunakan oleh mana-mana negara lain pun apabila memerangi kawasan yang sangat kecil seperti Gaza. Jadi mereka nampak pendedahan-pendedahan yang Allah bongkarkan satu demi satu, dan alhamdulillah selepas perang 11 hari yang walaupun kita rasakan cukup pendek itu, tetapi banyak benda-benda baru yang kita lihat berlaku pada ketika ini yang menunjukkan bahawa insya-Allah ada harapan untuk Palestin dibebaskan dalam usia kita masih lagi hidup. Dekat ataupun jauh bergantung kepada kita sejauh mana kita nak berpenat-penat untuk usaha tersebut. Masing-masing ada peranan, masing-masing kena buat apa yang ada di hadapan mata mereka. NGO dengan dananya, pasukan-pasukan peguam dengan menaikkan kes-kes Israel ke ICC dan sebagainya, kerja-kerja advokasi yang perlu mereka lakukan, pensyarah-pensyarah academician dengan mengembangkan dan memaklumkan kepada dunia dan kepada masyarakat Malaysia awalnya tentang apa yang sedang berlaku dengan lebih spesifik, dan tentera-tentera bawangnya dengan memedihkan mata-mata Zionis Israel dengan bawang mereka. Semua orang ada tujuan dan semua orang kena bergerak di peringkat mereka masing-masing. Barulah kita boleh melihat kebenaran tersingkap dan pembebasan Al-Aqsa itu berlaku dalam masa usia kita, insya-Allah. Saya pun tak pasti berdepati ataupun tidak apa yang diminta oleh penceramah, tetapi bila kita dibagi ruang yang luas ni, masa pula setengah jam, memang tak sempat lah kita nak cerita. Sepatutnya setengah jam tu cukup untuk kita cerita 1 tahun sahaja apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Tapi harapnya sampai kepada sasaran, dan sebagai permulaan, lepas ni insya-Allah kita jawab soalan dengan lebih berfokus, dan kita boleh berkongsi dengan lebih mendalam apa yang sedang berlaku di sini. Saya serahkan balik kepada kita punya pengurusi majlis. Terima kasih kepada Tuan Nadir Anuri. Suara jelas ke sekarang? Jelas. Jelas minta maaf. Sekarang ni kalau nak nasyid pun boleh dengar, insya-Allah. Allahu Akbar. Bila kita tengok muka Tuan Nadir nampak letih, tapi bila bagi pengisian tu semangat, masya-Allah. Walaupun jadual dia pack, dia beri peluang untuk pada malam ni. InsyaAllah, untuk makluman, program ini merupakan program kerjasama di antara Aegis Malaysia, iaitu Al-Abrar Generation Society dan juga Entertainment of Muslim Art Club, EAC. Dia sebuah persatuan pelajar di Universiti Teknologi Mara, Pahang. Dan insyaAllah kita akan teruskan dan untuk sesi soal jawab. Tapi sebelum itu kita dengarkan sedikit untuk slot kepada penganjur. Mereka ada beberapa pesanan yang ingin disampaikan kepada kita semua. InsyaAllah. Daripada wakil Aegis Malaysia, iaitu Encik Arif Afzan bin Hashim, dan juga wakil daripada Entertainment of Muslim Art Club, EAC, UiTM Pahang, iaitu Abdul Muiz bin Abdul Muluk. Tafadhal mashkura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke suara anak? Dengar ke suara saya? Okay. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Palestin merupakan salah satu tanah suci buat umat Islam seluruh dunia. Dan di sana juga diutuskan, seperti yang kita tahu, ramai para anbiya yang telah diturunkan di sana. Jadi di samping itu juga jadi satu kewajipan buat umat Islam untuk mengasihi dan mencintai Baitul Maqdis, kerana kota suci ini ada disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah kota yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya Abdul Muiz bin Abdul Muluk, wakil daripada Entertainment of Muslim Art Club. InsyaAllah
saudara-saudari mahasiswa sekalian. Apa khabar semua? Baik ke? Sihat? Kalau sihat, cuba bagi nombor 1. Kalau kurang sihat, cuba tulis di ruang komen nombor 2. Okay, Alhamdulillah. Ramai yang sihat. Bagi yang kurang sihat tu, insyaAllah ada hikmahnya di sebalik kurang kesihatannya. Okey, tak apa, insyaAllah. Jadi bagi para mahasiswa sekalian, masih boleh bertahan ke belajar secara atas talian tu? InsyaAllah. Semoga semua dikurniakan kesihatan dan kudrat untuk teruskan audian ni lah. Kerana kita pun sama-sama diambang pasca COVID-19 ni. Banyak perkara yang kita kena lalui, tapi insyaAllah kita cuba hadapi sama-sama. Jadi kita cuba imbas kembali tanggal 29 Ramadan tempoh hari. Yang mana bermulanya serangan daripada pihak Zionis ketika saudara kita dekat Palestin sedang solat tarawih Jumaat di Masjid Al-Aqsa. Kemudian bersambung pula ketika waktu Aidilfitri. Kita ni dekat sini kita sedang ceria walaupun kita tak dapat untuk merentas negeri dan sebagainya, tapi kita masih dapat bersama-sama dengan keluarga dengan senang. Tapi saudara Palestin kita di sana, ya Allah, ada yang cedera dengan roketnya sana sini. Lagilah yang tak henti-henti menyerang bangunan dan sebagainya. Sampai kan ada yang meragut nyawa. Kita di sini, adakah kita masih kurang bersyukur nak dibandingkan dengan mereka? Cuba kita bayangkan bagaimana perasaan dan keadaan mereka ketika tu. Tak mampu nak gambarkan, betul? Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seolah-olah mereka ini seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Saya di sini menyeru kepada semua mahasiswa, semua yang hadir dalam live pada malam ni, untuk kita semua berganding bahu. Bukan apa, tapi demi kebebasan tanah Palestin. Walaupun kita tak mampu nak bersama dengan mereka di sana untuk berperang, walaupun kita hanya boleh melihat mereka di kaca TV sekalipun, kita hanya melihat di dalam internet, di media sosial, tapi kita kat sini masih boleh buat satu perkara, yang mana kita boleh cakna dengan apa yang berlaku dekat sana. Kita boleh sebar luaskan apa yang berlaku di sana, supaya ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, orang sekeliling kita, tiada yang tak tahu berkenaan perkara ni. Rakyat Palestin tu adalah saudara Islam kita. Ayo kita pukuhkan diri kita, kita sumbangkan apa yang kita boleh, apa yang kita mampu. Sebarkan kebenaran. Sebab kerana sekarang ni kita lihat pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Islam itu juga bertungkus lumus untuk menjatuhkan, untuk menutup apa yang berlaku dekat sana. Jadi kita kena pastikanlah lepas ni makin ramai orang yang cakna dengan perkara ni. Kesimpulannya, kita sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya perlu mengambil berat dan cakna akan isu ni. Sebab isu ni melibatkan salah satu daripada kota suci Islam yang merupakan kiblat Islam yang pertama. Jadi kami di sini menyeru kepada seluruh mahasiswa agar terus bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta bersolat. Dan jangan lupa kita untuk doa kunut nazilah untuk menghilangkan kabus luka hati umat Islam berkaitan apa yang berlaku di Baitul Maqdis sekarang. Semoga Allah sinarkan cahaya kebebasan untuk Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa daripada cengkaman Zionis. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat moderator, seterusnya sahabat daripada ESC UiTM Pahang yang dikasihi Tuan Nadir An-Nuri. Terima kasih banyak di atas kesempatan dan ruang yang diberikan pada malam ni. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sedia maklum, kami di Al-Abrar Malaysia, Aegis Malaysia telah melancarkan satu tabung sumbangan yang kita salurkan kepada rakyat Palestin. Kami bernaung di bawah Aid for Palestine. Alhamdulillah. Tujuan
pada malam ini kita mengadakan sedikit program bersama saudara Nadir An-Nuri ni untuk sama-sama kita mengambil cakna dan kita update isu semasa berkaitan saudara seakidah kita di Palestin. Dan yang kedua, ingin saya sama-sama maklumkan ada masalah teknikal sedikit. InsyaAllah kita akan bersama dengan Cik Arif sebentar. Tuan, boleh? Tuan Moderator, boleh dengar ke? Percubaan. Okey, baik. Dan Alhamdulillah pada hari ini kami telah berjaya mengumpulkan sebanyak RM10,521 dan kami akan salurkan sepenuhnya kepada Aid for Palestine yang akan disalurkan sepenuhnya juga kepada rakyat di Palestin sana, insya-Allah. Tuan-tuan, kita di Malaysia apa yang kita boleh buat, buatlah semampu mungkin yang kita boleh buat. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengira setiap zarah apa yang kita sumbangkan kepada rakyat Palestin. Tak kira tuan-tuan malam ini menyumbangkan masa tuan-tuan untuk mendengar sedikit daripada Tuan Nadir Al-Nuri, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengiranya sebagai pahala di akhirat sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah sekalipun, nescaya dia akan melihatnya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Jadi tuan-tuan, nyatakan solidariti kita kepada rakyat Palestin. Kalau ada duit, sumbangkan duit kita walaupun RM1. Tuan-tuan, ada handset, scan sahaja handset tuan-tuan di skrin. Kita memudahkan tuan-tuan untuk menyumbang ke Palestin sana. Tuan-tuan, kalau ada tenaga, gunakanlah tenaga kita untuk sebarluaskan kefahaman tentang rakyat Palestin dan rakyat Palestin dan wakil kita di sana, saudara Nadir An-Nuri. InsyaAllah kami rakyat Palestin sentiasa berdiri di belakang, di hadapan, di atas dan di bawah rakyat Palestin di sana, insya-Allah. Kami sentiasa mendoakan kesejahteraan saudara seakidah kita di sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada mereka. Okey, dengar tak suara saya? Kalau dengar, cakap dengar. Tulis dengar. Dengar tak suara? Okay, dengar tak? Dengar. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Abdul Muiz bin Abdul Muluk, wakil daripada Entertainment of Muslim Art Club EAC UiTM Pahang, dan juga Encik Arif Afzan bin Hashim, wakil daripada AJS Malaysia, di atas pesanan kita tadi. Sebenarnya melengahkan masa lagi, kita teruskan pada sesi soal jawab. Apa untuk sesi soal jawab ni kita ada kelainan sikit. Okay. Sahabat pengajar kita EAC telah mengumpul beberapa soalan daripada mahasiswa UiTM Pahang untuk diutarakan kepada Tuan Nadir, dan insya-Allah sekiranya ada lebihan masa mungkin kita akan jawab beberapa soalan daripada para pendengar di ruangan komen, insya-Allah. Okay, mungkin kita boleh teruskan kepada soalan Q&A yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bin Syed Syahruddin daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Jadi seperti mana kita tahu, Israel telah menangkap ramai sangat warga Palestin. Jadi soalan saya adalah dengan penangkapan warga Palestin yang sangat ramai itu, apakah yang orang Israel ni buat kepada mereka, warga Palestin tersebut? Itu sahaja. Terima kasih. Okey. Boleh terus jawab ataupun nak kumpul. Baik, terima kasih kepada saudara yang tanya, Presiden EAC kita. Bagus ni cara ditanya soalan tu. Ini pertama kali saya berforum setelah lebih daripada 60 live saya buat selepas daripada habis perang baru ni. Ini kali pertama ada sesi soal jawab yang sebegini, dan baguslah cara orang muda. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan mereka yang ditangkap, apakah yang dibuat kepada mereka. Mereka ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan untuk makluman, jumlah tahanan Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Israel pada hari ini melebihi 4,400 orang. Melebihi 4,400 orang. Ini sebelum daripada tangkapan-tangkapan baru yang dibuat dalam kes-kes yang mutakhir ini. Dan beberapa hari yang lepas sebenarnya ada rakan-rakan kita di Al-Quds yang maklumkan ada kesukaran untuk kita laksanakan program-program di Al-Quds. Sebabnya apa? Sebabnya ramai sekali orang yang ditangkap dan dibagi list nama sekitar 30 hingga 40 orang ditangkap di kawasan Al-Quds itu sahaja. Jadi mereka ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Dan untuk makluman, sistem penjara di Israel ini adalah sangat-sangat ketat. Sangat susah untuk mereka ini dibebaskan. Dan di Israel juga ada lagi dilaksanakan satu jenis tangkapan ataupun penahanan yang dinamakan sebagai administration atau administrative detention, dan dalam bahasa Melayunya mungkin kita boleh sebut sebagai ditahan atas alasan administratif. Dan penahanan dalam bentuk ini adalah penahanan sebenarnya yang dibuat pada zaman British sehingga kini masih lagi diamalkan di dalam Israel, dan bentuk penahanan ini ialah mereka ini ditahan tanpa ada dakwaan yang jelas dan mereka tidak boleh membela diri, kena duduk dalam penjara dan ditahan sampailah dihabis tempoh tersebut. Ini dia lebih kurang macam undang-undang ISA yang ada di negara kita dulu yang telah pun dihapuskan. Undang-undang ISA ini disebutkan siapa-siapa saja yang memberikan ancaman kepada negara boleh ditangkap dan tidak perlu didakwa, boleh ditahan dalam tempoh masa tertentu di dalam penjara-penjara Israel, penjara-penjara Malaysia. Jadi benda yang sama berlaku, dibuat untuk menahan kononnya ketika itu pengganas, undang-undang yang sangat zalim yang masih lagi diamalkan sejak daripada zaman British 1920-an dulu sampai sekarang masih lagi diamalkan. Jadi mereka ini duduk dalam penjara dan terpaksa bertahan dalam penjara, dan pada masa yang sama tahanan-tahanan yang lain juga yang melibatkan tahanan wanita dan juga kanak-kanak terpaksa duduk dalam penjara. Kalau kita nak ceritakan tentang mereka yang berada dalam tahanan penjara ni, insya-Allah kita akan buat satu sesi nanti khusus bersama-sama dengan bekas-bekas tahanan penjara yang dibuang ke Gaza. Ini yang ditahan pada tahun dulu, yang ditahan dalam sejarah perjuangan Palestin tetapi dibebaskan pada tahun 2001 bila mana 2011 bila mana berlakunya perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian Wafa'ul Ahrar. Wafa'ul Ahrar ialah perjanjian pertukaran tahanan Palestin bersama-sama dengan seorang tahanan prisoner of war yang ada di dalam tangan Brigadier Izzuddin Al-Qassam ketika itu yang namanya Gilad Shalit. Tahun 2011 itu Gilad Shalit ini seorang sahaja tahanan Israel ditukar dengan lebih daripada 1,010 orang tahanan Palestin yang berada dalam penjara Israel. Jadi sebahagian daripada mereka ini dibuang wilayah ke bumi Gaza. Di bumi Gaza ini ramai tahanan-tahanan Palestin yang pernah duduk dalam penjara Israel yang asal mereka adalah daripada tebing barat. Jadi insya-Allah sesi yang lain kita boleh bercerita dengan mereka ini dalam pertemuan yang lebih panjang. Tetapi untuk ringkasnya, sebagaimana yang saya sebutkan, dalam penjara Israel ketika ini ada 4,400 orang dan mereka ini masing-masing menunggu hukuman. Ada di antara mereka ini yang dihukum ribuan tahun penjara. Biasanya orang yang membunuh orang Israel, mereka akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Dan ada yang kena hukuman penjara lebih daripada sekali
seumur hidup. Maksudnya kalau dibunuh 20 orang, dia kena 20 penjara, 20 hukuman penjara seumur hidup. Dan hukuman penjara seumur hidup ni, saya tak ingat berapa angkanya secara spesifik. Tapi kalau tak silap saya, dia adalah 9 kali 9, 8 kali. 9 tahun. Berapa juta tahun tu jadinya. Dan ada yang kena penjara 20 tahun, contohnya 20 kali, 20 hukuman penjara seumur hidup kali 9. Itu adalah hukuman penjara seumur hidup untuk orang-orang Palestin. Dan mereka ini bila mana mereka mati di dalam penjara, mereka tidak akan dibebaskan, tetapi mereka akan ditangkap dan diletakkan ataupun mayat mereka itu akan diletakkan dipanggil Maqbaratul Arqam, iaitu tanah perkuburan angka. Sebab apa dinamakan tanah perkuburan angka? Sebabnya dekat situ jenazahnya diletakkan di dalam perkuburan, dilabelkan dengan nombor-nombor. Sebahagian besar daripada mereka tidak diketahui siapa pun mereka, dan mereka ini akan ditahan dalam penjara itu sampai habis, dalam perkuburan sampai habis sampai habis tempoh hukumannya. Contohnya saya dipenjarakan dalam penjara Israel, diberi 100 tahun. Contoh 100 tahun ni sikit lah kalau ikut kan, 100 tahun penjara. Saya mati, saya punya umur 60 tahun, dan saya mati ketika umur saya 80 tahun katakan. Jadi saya hanya duduk dalam penjara 20 tahun. Ada lagi 80 tahun, 80 tahun itu saya akan ditahan di dalam perkuburan angka. Selepas habis 80 tahun yang berbaki, barulah jenazah saya akan dikembalikan kepada keluarga saya. Jadi itu sebahagian, kalau kita nak sebut panjang, itu sebahagian daripada sistem penjara di bumi Israel. Terima kasih. Soalan yang kedua, teruskan. Saya Muhammad Zulkarnain bin Nur Salihin dari Fakulti Peladangan dan Agroteknologi. Soalan dari saya, Tuan, apakah peranan dan sumbangan yang kami sebagai mahasiswa khususnya dan anak muda amnya boleh lakukan dalam isu Palestin ini agar ianya tidak bermusim? Terima kasih, Tuan. Okey, terima kasih kepada soalan kedua yang ditanyakan oleh saudara Zulkarnain. Kita nak jawab ringkas je. Kita selalu dengar apa yang boleh dibuat ni, banyaklah benda yang disebut. Kita sebut tentang doa, kita sebut tentang kempen, kita sebut kempen boikot, kita sebut tentang ceramah-ceramah penerangan, kita sebut tentang perkongsian bahan-bahan yang ada di dalam internet, dipostkan dan di-sharekan semula di laman-laman media kita masing-masing. Kita sebut tentang perkongsian yang kita boleh berikan kepada keluarga kita supaya mereka tahu apa isu yang sedang berlaku. Ini semua boleh berlaku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tahu mahasiswa kadang-kadang dari segi ekonominya kita nak suruh bagi bantuan kewangan, kita pun sama-sama juga tengah hari makan sardin, malam-malam makan Maggi. Jadi nak minta sumbangan banyak-banyak pun susah kan. Tapi apa yang kalian boleh buat ialah kalian perlu menjadi ejen kepada pemahaman masyarakat tentang ilmu-ilmu ini, tentang isu Palestin ini. Dan yang paling utama yang kalian boleh lakukan ialah kalian kena membaca, banyakkan ambil tahu tentang isu, banyakkan menggali fakta-fakta berkenaan dengan apa yang sedang berlaku, sebab kalian ini yang perlu jadi suara-suara yang betul, suara-suara yang benar, suara-suara yang hak berkenaan dengan isu Palestin. Bila orang sebut contohnya, macam kita sebut tadi tu, dari segi sejarah adakah mereka ini berhak ke atas tanah Palestin, maka kita boleh jawab mereka ini akhir sekali duduk di sini 2000 tahun yang lepas. Adakah mereka ini datang ke dalam bumi yang tidak ada orang duduk? Maka kita boleh baca ayat Al-Quran yang sebutkan bahawa bumi Palestin itu sebelum orang Yahudi masuk disebutkan sudah ada kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin ini ulama sebutkan adalah kaum Kanaan yang duduk di dalam bumi ini sebelum daripada orang-orang Yahudi masuk. Jadi bila mana kita boleh jawab dengan fakta, kita akan banyak membantu perjuangan Palestin. Dan insya-Allah kami di Peringkat Cinta Gaza Malaysia sebenarnya sudah sediakan satu buku kecil soal jawab berkenaan dengan isu Palestin. InsyaAllah kita akan buka peluang nanti untuk kita bincangkan bersama-sama. Mungkin setiap minggu kita bincangkan 2 ataupun 3 soalan daripada buku tersebut. 100 soalan yang perlu kalian tahu berkenaan dengan isu Palestin. Mungkin kita boleh baca bersama-sama nanti supaya kalian boleh menjadi orang yang boleh bawa isu ini dengan lebih baik. Kalau kita setakat ini, kita jadi bawang-bawang Rangers sahaja. Selepas daripada ini, bila mana kita ada fakta-fakta, kita boleh jawab dengan angka dan sebagainya, kita boleh menjadi bawang Rangers yang lebih berkaliber, boleh sampai ke tahap Basol Rangers.
ataupun Basolian. Basol ni pendengar ialah bawang tapi dalam bahasa Arab. Jadi kita nak naikkan taraf tu sikit, jadi Basol Rangers insya-Allah bersama-sama. Boleh seterusnya? Okey, seterusnya soalan ketiga. Soalan daripada penonton, mohon ulas tentang bantuan Mesir untuk pembangunan semula Gaza. Okey, ini soalan yang banyak ditanya kepada saya berkenaan dengan bantuan Mesir. Dan kalian perlu tahu bahawa Mesir ni adalah satu stakeholder yang paling penting untuk Palestin sebab apa? Dia adalah sempadan yang paling besar dengan Gaza. Dan satu-satunya pintu keluar masuk yang ada di bumi Gaza ialah pintu sempadan Rafah yang terletak di antara Rafah Mesir dan juga Rafah Gaza. Jadi bila kerajaan Mesir itu baik, maka seluruh Palestin akan baik. Tetapi bila kerajaan Mesir itu tak berapa nak baik, pro kepada Israel, maka seluruh Palestin itu akan menjadi tidak baik. Sebab kita tahu Gaza ini sebenarnya adalah nadi kepada perjuangan Palestin. Bila mana Gaza baik, maka seluruh Palestin boleh bangkit dan boleh berjuang. Kalau kita tengok sejarah, Mesir ni adakah dia negara yang pro kepada Palestin ataupun cinta kepada perjuangan Palestin? Pernah suatu ketika dia menjadi negara yang suka kepada Palestin. Dan kalau kita tengok sejarahnya dulu daripada zaman Jamal Abdul Nasir, kemudian Anwar Sadat, ada usaha sebenarnya untuk dia membantu Palestin. Tetapi adakah mereka letakkan kepentingan Palestin ataupun kepentingan ummah itu melebihi kepentingan mereka sendiri dan melebihi kepentingan Mesir itu sendiri? Sebenarnya jawapannya tidak. Sebab semua tindakan yang mereka ambil, mereka meletakkan kepentingan Mesir terlebih dahulu. Dan itu dibuktikan bila mana mereka menandatangani perjanjian normalisasi bersama-sama dengan Mesir dalam perjanjian Camp David yang diadakan pada tahun 1979. Tujuannya ialah supaya dikembalikan Sinai yang diambil alih oleh yang dijajah oleh Israel pada perang Six Day War 6 hari yang berlaku pada tahun 1973. Jadi mereka ini telah tanda tangan dan merupakan negara Arab pertama sebenarnya yang tanda tangan perjanjian persahabatan, pengiktirafan, perkenalan, kasih sayang bersama-sama dengan Israel pada tahun 1979. Dan kalau kita nak tengok pada hari ini apa yang sedang berlaku pada zaman Hosni Mubarak, sebenarnya Gaza berdepan dengan keadaan yang sangat sulit. Sempadan ketika itu dibuka hanya mungkin 2 ataupun 3 bulan, dibuka satu kali sahaja. Sampailah bila mana Hosni Mubarak dijatuhkan dengan pilihan raya, naiklah Dr. Morsi. Dan Dr. Morsi ini adalah satu pimpinan yang sangat baik dengan Gaza. Dia buka sempadan seluas-luasnya, dia menggalakkan ekonomi di antara kedua-dua pihak, dia melayan Gaza ini sebagai salah satu wilayah daripada bumi Mesir. Segala kebaikan yang dicurahkan kepada Mesir dicurahkan juga kepada Gaza. Sebab itulah Morsi tidak bertahan lama, Morsi dijatuhkan dan dinaikkan orang lain menggantikannya yang kita kenal pada hari ini. Orang ini adalah antara orang yang paling jahat dalam sejarah Mesir terhadap Palestin. Ada sekitar 500 terowong yang digunakan sebagai talian hayat di antara Mesir dan juga Gaza pada zaman Dr. Morsi. Semuanya telah ditenggelamkan dengan air laut. Semuanya telah dihalang daripada digunakan dengan dibina tembok-tembok di bawah tanah yang menghalang pergerakan di antara kedua-dua negara. Dan pada ketika ini sempadan walaupun dibuka, mutakhir ini sahaja dibuka, tetapi ada perancangan di sebalik apa yang mereka lakukan, dan perancangan itu adalah yang utamanya untuk menjadi hero lah kepada isu Palestin. Sebab kita tahu sebenarnya dalam dunia Islam ini, siapa yang menguasai isu Palestin, maka dia akan menguasai dunia. Dia akan menguasai dunia Islam. Dia akan jadi hero yang akan diiktiraf oleh negara-negara yang lain. Jadi itu yang cuba Mesir lakukan. Dia umumkan baru-baru ni bantuan $500 juta yang entah mana daripada mana dia korek. Sebab kita tahu negara Mesir ini adalah negara yang fakir sebenarnya. Negara dia pun dia tak mampu nak bangunkan. Rakyat dia pun tak mampu dan tak cukup makan. Tapi entah dari mana dia dapat sumbangan yang begitu banyak untuk bawa masuk bantuan ke dalam bumi Gaza. Dan Gaza sebenarnya walaupun disebut dinaikkan banner-banner sokongan kepada Mesir, terima kasih kepada Mesir, dinaikkan bendera-bendera dan sebagainya. Banner-banner kalau kita tengok di bumi Gaza, banner pemimpin utama Mesir Al-Sisi pun banyak dalam bumi Gaza pada hari ini. Tapi adakah itu menunjukkan bahawa mereka bersama-sama dengan Palestin ataupun ikhlas untuk membantu Palestin? Atau adakah Palestin betul-betul menyanjungi Mesir? Tidak sebenarnya. Tapi kita terpaksa untuk memberi ruang kepada negara jiran kita yang paling dekat ini untuk menunjukkan kebaikan mereka dan kita ucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Tetapi kita tahu di sebalik apa yang mereka lakukan, ada udang di sebalik kuih tiaunya.
ada bawang di sebalik shawarmanya, ada benda yang mereka nak lakukan, dan insya-Allah akan terbongkar juga segala muslihat mereka ini pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya daripada mahasiswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Saira binti Muhammad Iskandar. Saya berasal daripada Ceras, Selangor dan saya juga merupakan seorang pelajar daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Cawangan Pahang Kampus Jengka. Saya ingin bertanya beberapa soalan tentang keadaan rakyat di Palestin. Pertama, bagaimanakah keadaan maupun perkembangan yang terkini tentang rakyat di Palestin, khususnya buat golongan wanita maupun kanak-kanak yang berada di sana? Kedua, terdapat pelbagai bangunan, masjid maupun kawasan perumahan yang telah dibom dan dimusnahkan oleh tentera Zionis Israel. Jadi, semenjak berlakunya genjatan senjata di Palestin tempoh hari, adakah semua rakyat Palestin masih terus dizalimi dengan kejam oleh tentera Zionis Israel, atau rakyat di Palestin sedikit sebanyak mengambil peluang ini untuk memperbaiki semula kemudahan prasarana dan infrastruktur mereka yang telah musnah di sana? Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Saya rasa saya boleh jawab dua-dua soalan dalam satu jawapan. Sekarang ni keadaan di bumi Palestin secara amnya tidak berapa baik. Dalam bumi Palestin itu sendiri tidak berapa baik. Walaupun di luar daripada bumi Palestin, kita tengok ada perubahan-perubahan yang menjadikan keadaan secara overall baik untuk Palestin. Dari segi perubahan media antarabangsa, sokongan masyarakat dan sebagainya. Tetapi dalam bumi Gaza itu sendiri, dalam bumi Palestin itu sendiri, mereka berdepan dengan peningkatan pencerobohan, usaha pengusiran, kekacauan, kezaliman. Dan itu adalah apa yang berlaku di kawasan Masjid Al-Aqsa, masih lagi diceroboh. Apa yang berlaku di Syekhul Jarrah, masih lagi ada usaha pengusiran. Juga berlaku di Silwan, perkembangan apa yang berlaku di Syekhul Jarrah itu. Dan ia adalah sebenarnya rentetan apa yang berlaku sejak daripada dulu, bukannya sesuatu yang baru. Tetapi kita yang baru nampak, kita yang baru terbuka mata, kita baru tercelek melihat apa yang sedang berlaku. Di bumi Gaza, secara amnya penduduk ketika ini sebenarnya sangat-sangat memerlukan kepada sokongan tambahan, sebab ketika ini sebenarnya mereka sedang melihat bahawa negara Malaysia, negara mereka ataupun wilayah Gaza itu sendiri sedang berdepan dengan kemusnahan yang sangat besar. Mereka melihat rumah-rumah yang telah dimusnahkan, perniagaan yang telah dimusnahkan, anak-anak yatim yang terpaksa menerima hakikat bahawa mereka tidak ada lagi ibu dan ayah tempat untuk bergantung. Jadi semua ini adalah isu-isu yang sedang mereka hadapi ketika ini. Dan di bumi Gaza ini, walaupun selepas gencatan senjata tidak ada lagi serangan yang berterusan berlaku, tetapi keadaan tidaklah bertambah baik dengan sebab bantuan yang diperlukan ataupun jumlah kewangan yang diperlukan sangat-sangat besar untuk membolehkan Gaza itu berdiri semula. Dan kalau kita tengok sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, jumlah kerosakan yang kita selalu sebutkan dalam live-live yang lain, sekitar 2,000 rumah yang musnah sepenuhnya. Setiap rumah kalau nak dibangunkan semula, mereka perlukan sekitar $20,000, $30,000 untuk bangunkan semula rumah-rumah yang telah dimusnahkan. Dan sebelum dimusnahkan, mereka perlukan sekitar $5,000 untuk satu keluarga boleh bertahan sekurang-kurangnya selama 1 tahun di rumah-rumah sewa dan sebagainya. Begitu juga rumah-rumah yang musnah separa, ada sekitar $13,000 rumah, yang setiap rumah memerlukan sekitar $2,500 untuk diperbaiki semula. Anak-anak yatim ada 206 orang. Keluarga-keluarga yang telah syahid, ada ahli keluarga yang syahid ada 254 orang. Dan mereka yang cedera, yang perlukan bantuan rawatan berterusan juga ada ribuan orang. Jadi mereka ini sangat-sangat memerlukan kepada bantuan kita. Mereka bukan isunya adakah ada serangan yang menyebabkan mereka tidak boleh untuk membina semula rumah mereka contohnya. Isunya adalah mereka tidak ada kewangan. Ekonomi yang terhenti dan tersekat sejak daripada kepungan tahun 2006 menjadikan mereka tidak mampu sebenarnya untuk bangkit membangunkan rumah-rumah mereka semula. Sebab itulah semangat kalian sangat penting. Sumbangan melalui Aid for Palestine, sumbangan melalui NGO-NGO lain sangat-sangat penting untuk pastikan mereka boleh bangkit semula bersama-sama, insya-Allah. Soalan seterusnya. Mungkin last kot, soalan last. Saya tengok Tuan Nadir. Okay, soalan last.
Ada masalah teknikal sikit. Tak tahu hari ni line tak berapa cantik. Kena pindah ke Gaza. Gaza insya-Allah lain okey Ustaz. Okey, soalan daripada Hasliza Muhammad. Adakah Tuan Nadi ada maklumat tentang Ustaz Abid Liu dan tim yang pergi ke Palestin? Okey, Soalan yang yang rajin ikut live saya boleh ikut sekali saya punya Telegram. Telegram nama Nadi Al-Nuri. Di situ ada soalan-soalan yang sentiasa diulang-ulang. Jadi kalian tak perlu tanya soalan yang sama kan. Ustaz Abid Liu dia ke Palestin saya rasa dalam sekitar mungkin 10 hari yang lepas. Dia sampai ke Cairo tapi dia dah beli barang-barang untuk dihantar masuk ke dalam Gaza. Sampai sekarang dia tidak dibenarkan lagi untuk masuk ke dalam bumi Gaza dan bantuannya pun tidak dibenarkan lagi untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Yang saya difahamkan dia dan tim sedang berusaha untuk dapat masuk dan kita doakan supaya dia dimudahkan urusan dapat masuk ke bumi Gaza, barangan-barangan yang telah dibeli pun dapat masuk dan saya yakin sebenarnya kalau Ustaz Abid Liu dapat masuk ke dalam bumi Gaza kelak dia akan memberikan kesan yang baik untuk kesedaran khususnya sebab pengikut dia ramai, followers dia ramai, netizen yang sayang kepada Ustaz Abid Liu pun ramai. InsyaAllah dia boleh bawa kesan yang besar kepada kesedaran berkenaan dengan isu Palestin ini. Dan pastinya kalau dia dapat masuk kelak, kita akan jumpa dan kita akan bantu tengok apa yang boleh dibuat bersama-sama untuk menjadikan bantuan yang dibawa oleh Ustaz Abid Liu adalah bantuan yang berimpak kepada penduduk, memberikan kesan khususnya dalam projek-projek pembangunan jangka masa panjang lah, insya-Allah. Okey. Itu adalah soalan yang terakhir daripada penonton dan juga mahasiswa. Walaupun banyak soalan-soalan yang ingin utarakan, tapi kami mohon maaf atas kekangan masa untuk kita teruskan sesi soal jawab. Sebab komitmen Tuan Nadi pun agak tinggi sejak akhir-akhir ni. Okay. Jadi kami di peringkat penganjur Aegis Malaysia Al-Abrar Generation Society dan Entertainment of Muslim Art Club EAC mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nadir Al-Nuri di atas kesudian beliau bersama kita pada malam ni. Dan saya mewakili pihak penganjur mohon maaf atas beberapa masalah teknikal pada yang berlaku sepanjang live pada malam ni dan sekiranya ada apa-apa, tak ada apa-apa, soalan kita akan tangguhlah insya-Allah untuk talk kita pada malam ni. Terima kasih kepada Tuan Nadir atas komitmen malam ni. Semoga Allah beri kebaikan kepada Tuan sekeluarga di bumi Palestin. Doakan kami di Malaysia ni untuk bersama membantu dalam kudrat yang terbatas. InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestin. Terima kasih. Dan mungkin akhir kita akan gambar antara panel dengan wakil penganjur insyaAllah. Terima kasih kepada para penonton yang view-nya kita lihat lebih daripada 200 penonton yang mengikuti kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama, share, like dan komen. Dan terus kita membantu saudara-saudara kita di Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sekejap. Muiz. Muiz lagi, siapa lagi seorang? Said. Saya di dalam perjalanan. Dan tak sempat juga. Okey, tak apa. Tak apa yang mana ada. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Maaf atas kekurangan.
kasih semua teruskan menyumbang. Betul. Kekuatan bukannya hadir daripada orang-orang yang dah tua ataupun sebagainya. Kita mahasiswa, kitalah akan yang menjadi penggerak masa hadapan. Jadi sekarang ni kitalah yang kena menggerakkan perkara ni. Kita sebar luaskan insya-Allah. InsyaAllah. Okey, nantikan aktiviti Aegis seterusnya. InsyaAllah kita akan sentiasa update untuk anda. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Sabar tu sebenarnya. Kalau kita buat video jangan paksa. Sabar. Sabar. Oh, kalau ni dah. Cium Bin. Cium Bin. Cium Bin.